the society in colonial India. Let me confess one or two things before I could start my lecture. First of all, I'm not a historian at any way. What's true? Okay. That's one thing. I'm not an historian. I'm basically a political science teacher and the student of political science. Secondly, I'm not an anthropologist. Neither I'm a sociologist. My area of study is basically about the social movements and identity politics. But by chance, my readings about social structure, caste politics, or caste communities and other things made me to be, go through the issues about the society and other things. Let me begin with the argument of Marx. I'm trying to give a Marxist perspective to the society in India. Then I'll come back to the other perspectives that are available, particularly a colonial perspective about the society of the colonial period. Why this colonialists, they wanted to construct an idea about the society in there. Their idea of the society was constructed in terms of the caste and ethnicity. And there's a second kind of thing. And the third, what was the perception that the Indian scholars constructed about the society? I think these are the three important ways of looking at the Indian society, particularly about the colonial period. There's one huge debate about from where one can find the colonial period itself. Now, let's not get into that kind of debate right now. Let me begin with Marx. Marx, because that it gives a Marxist perspective to the understanding about the Indian society. I'll take up one or two arguments of Karl Marx and other, including E.M.S. Namboodiripad or another Marxist. Marx started writing about India, particularly about 1857. 1857 ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಅದು ಬರೆಯುವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, which obviously means that he was not writing about India from his own experience. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಜನ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೆಬರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದರು. ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೆವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಬರ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ and Karl Marx, they never visited. They had no experience of India, but they wrote about India. In that case, they had the, I would call them as, they had this, what Partha Chatterjee would call it as a derivative experience kind of thing. They derived their experience, they derived their knowledge through the textual references of the colonial period, of the colonial state. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ಅವರ ಏನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿಗಳಿತ್ತು, ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಅವನು 2 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ,
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಅವ್ರು ಯಾರು ICS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. When he was explaining to the bureaucrats, Max Muller definitely spoke about India, and he explained about India sitting in UK or in European continent. And remember what he calls India as an exotic country. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೇಶ ಇದು, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇಶ ಇದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇಶ. And he translated large number of text, particularly religious or what's called the philosophical text, through his associates. For example, I think Hopkins, he translated some of the text. ಬಹುಶಃ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಗಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಆಗಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಲೆಜಿಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಸ್ ಇಫ್ ಮನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಾಟ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್, ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ 1833 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅವನೊಂದು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಏಷ್ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಿವೆಲ್ಲ, 2 languages in Indian context, they were not originally Indian ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are not Indian languages. Sanskrit was not Indian, but where you look at its origin, ಅದರ ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ it has its origin in the Persian world. ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋರು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ. ಅದು that led to the what's called the new theory about Aryan invasion theory ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ನಂತರ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ಆರ್ಯನ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. I'll get back to the other argument about that. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೋಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So they did not use one single mode. Let me tell you honestly, let you tell you, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ they needed an argument to hegemonize India. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು? ಅವರ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತದನಂತರ ಒಂದು ಭಾರತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಭಾರತದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ದಿ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇನೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. The argument they need to build up. The argument was that Indians were, Indian caste system. They looked into the caste system. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಜಾತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹುಶಃ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ನಿಂದ ಶುರು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಮಾತ್ರನೇ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಬಹುಶಃ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು 15th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ. ಇಫ್ ಐಮ್ ರೈಟ್, ಕೇರಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1510 ನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬರ್ಬೋಸಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ರು 1530 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ಬೋಸಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೇರಳದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ನಂಬೂದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಳಜಾತಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ society, why a particular caste gets converted into some other religion. ಅದು ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ with the arrival of the Arabs in the context of the Kerala, as a part of the escaping from the caste persecution ಅಥವಾ caste discrimination ಇಂದ ಜಾತಿಗಳು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬಾರ್ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮತಾಂತರ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಿತ್ರತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಬಾರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ allowing the ruler, particularly ಜಾಮೋರಿನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಜಾತಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಳಜಾತಿ, ಪೆರಿಯ ಜಾತಿಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆ ಜಾತಿಗಳು I'll let you know about that once I come back to that. ಆ ಜಾತಿಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೇವಲ್ಗಳನ್ನು, ಯಾವುದು ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಕೆಳ ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜಾಮೋರಿನ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಫರ್ಮಾನ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಚೆರುಮಾನ್ ಜಾತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಚೆರುಮನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಚೆರುಮನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೇಬರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ಜಾತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವಾಗ ಅಲೌ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಎಸ್ಕೇಪಿಸಮ್, ಆಗ ಯಾರು ಪಲಾಯನವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. I'll give the argument of the Harbans Mukhia. I think you might be knowing about his name. He's an historian, well-known historian. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ, ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಟು make an analysis, come out with an alternative theories. They would construct new caste and other things in Indian context. Let me get back to the earlier, let me get back to the argument. One argument saying that caste is pre-colonial. ಜಾತಿ ಎಂಬುದು pre-colonial. ಜಾತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟರ್ಮ್. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಇತ್ತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣನೇ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂತ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಡ್ಸ್ಗಳು when they went to Latin American context, they also agreed, they also constructed the argument in terms of the caste. But ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ರೇಷಿಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ರೇಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. even though there are people who try to argue earlier ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ವರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿರಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು, ಸ್ಪೇನ್ಗೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಜಪಾನಿಗೂ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ exclusively about India is not exactly Indian. It is reflected in the American society, where the blacks have been discriminated, where the blacks have been treated as inferior caste. Only there is a movement also which says that, for example, in the context of the industrialization in America, United States, wherein the blacks were discriminated, blacks were kept aside. There are blacks neighborhood, which obviously mean that the society was basically hierarchical, and basically it was trying to keep distance from the blacks. I remember when I went to United States as a postdoctoral fellow at the University of Chicago, first thing they did, they told me that Assadi, you go and meet everybody, anybody, go to any neighborhoods, whether the Polish neighborhood or German neighborhood or the British neighborhoods, but don't go to the black neighborhoods. Even though the black neighborhoods just behind the University of Chicago, world famous university, I was told, can you imagine that one? But even though I went there, but it was a very, very what's called a dangerous situation then, whatever it may be. But I felt that discrimination still continues in the United States. That's the reason why caste, a social structure of India, is not exclusively Indian phenomena. It's basically, the phenomenon wherein the colonialism went, wherever the colonialism went, and wherever the colonialism tried to, root itself. Look at, I would like to give that example of argument of Carter Wilson with regard to the caste system in the United States. There are many arguments in the Spanish, Latin American context. But interestingly, we are having one myth, one argument. One argument is that the Indian society
the caste was the construction of the Britishers, or the caste began with the British. In fact, because they would argue that the Britishers created the caste in Indian context, but the analysis of the caste was not exclusively the colonial domain, colonial phenomena. It could be seen even prior to the Britishers, prior to the medieval. Prior to the Britishers, particularly during the medieval period. Even though there are people arguing that the caste can be identified in the classical texts like the Vedas, particularly after the Atharva Veda and other things, wherein you have this kind of analysis. I'll get back to two arguments. One argument is the argument of Megasthenes, and the second argument is the Aryan. The third argument is the argument of Harbans Mukhia. ನಾನು 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮೆಗಾಸ್ಥೆನಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎರಡನೇದು ಏರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೂರನೇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಬನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಬನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ medieval period now. Or even I can get into the debate about Aine Akbari. Fazal Ilahiya pustaka ಏನಿದೆ ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. Or one can understand the whole caste system or division of the caste even in the context of even in the writings of the Ziauddin Barani, or in the argument of the Al-Biruni. There are two kinds of one is Barani, one is Baruni. Al-Biruni and Al-Barani. Ziauddin Barani pustakadalli ಇದೆ. I can get into that one to prove that the understanding of the society, understanding the caste was not exclusively British phenomena, was not a colonial phenomena. Let me get into this kind of argument, because that strengthens our argument about saying that there was an analysis of the caste. Let me get back to the first argument of the Megasthenes. Megasthenes, I don't know whether anybody has read this book of Indica. And there are many Greek philosophers, foreign, I think sophists and others. They make reference to social structure prevailing in the Indus Valley, particularly at the time when Alexander was attempting to conquer India. I think there is a reference even. There's an unknown writer who is available, but particularly during the Roman period. But his reference was basically about the reference to some caste in Indian context, because the reference was basically about the trade. I don't want to go into that one. Let me get into confined to the reference to the social structure. Social structure, ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ Megasthenes in his Indica divides the Indian society into 7 categories. 7 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಾಗಿ ಅವನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಏರಿಯನ್ ತದನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Aryan was another ambassador who came to ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. But Aryan ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, Aryan also follows Megasthenes and try to understand Indian caste system, Indian social structure. Really debate ಇದೆ. Where they were looking at the social system then prevailing as caste, or was it a social system based on the guilds? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಗಾಸ್ಥೆನಿಸ್ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳದ್ದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏರಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಏರಿಯನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇನು, ಅದು ಕೂಡ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗಿಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ.
ನೋಡಿ, ಅವನು 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮೆಗಾಸ್ಥೆನಿಸ್. ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಗಳಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ಅವನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬಾರ್ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾನಿಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನಿಬಲ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. The third was that he identified the community of people who are very, very violent. ಬಹುಶಃ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ, colonialism did not take this kind of argument later on, but it constructed its own argument later on. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಜಂಗ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಆನಿಮಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಥೆನಿಸ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿತ್ತು. ವಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು, ಕ್ಯಾನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು, ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್? ಅದು ಯಾಕೆ ಅವನು ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಬಟ್ ಯು ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು, ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು 7 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸೋಫಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ಗಳು. ತದನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಆರ್ ದನ ಕಾಯುವರು, ಆರ್ ಕುರಿ ಕಾಯುವರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೈನಿಕರು, ದೆನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಗೂಢಾಚಾರ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 7 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು. ಅದನ್ನು ಜಾತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾನೆ. ಜಾತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಈ ಅದರ್ ದನ್ ಸಾಫಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹರ್ಡ್ಸ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸ್ಪೈಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಲೇಟ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿ ವಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಡರ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಾಫಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗಿಲ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಸ್ಪೈಸ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರೇ ವೇದ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you look at the census report of the Kurk, for example, Kurk district ನ 1871 or 1881 ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ
upper caste, they declare their profession as agriculture. What does it mean there? That means that there is a kind of flexibility within the social structure. Even the argument of William Jones ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ 1833 or 1850. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 1871 ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ different caste occupying different occupations or shifting their occupations to the different what's it called, the professions. Agriculturists, they are becoming agriculturists or the other look at, let me go back to this argument of Aryan ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ 7 ಜಾತಿಗಳನ್ನು 7 ಗಿಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆಗಾಸ್ಥೆನೀಸ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಈ ಮೆಗಾಸ್ಥೆನೀಸ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈವನ್ ಅಲ್ಬೆರುನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರೇನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅಲ್ಬೆರುನಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಬೆರುನಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಬೆರುನಿ ಇದು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರೇನಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಬೆರುನಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8th or 9th ನಿಂದ 10th ಸೆಂಚುರಿಯ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಿ ಮೆಗಾಸ್ಥೆನೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯನ್ ಬರೆಯುವಂತ ಕಾಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 100 BC ಅಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ, ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DN ಝಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. DN ಝಾ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು, ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಮಗನಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಶೋಕ ಬಿಕೇಮ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಕಳಿಂಗ ವಾರ್ ನಂತರ ಅವನು ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಐ ಗಾನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದ ಕಾರಣ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಶೋಕನ ಮಗ ವಾಸ್ ಎ ಶೈವೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ DN ಝಾ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. DN ಝಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತದನಂತರ ಇದು ವೈದಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸಂಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತವೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ತೂಪಗಳು, ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ hundreds and hundreds of stupas of Buddhism, and also destroy the Buddhism. Look at Indian society in that context is not caste ridden but also conflictual. Remember that conflict is not a new one. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ
conflict. This is conflict is even very much apparent during the colonial period. I'll come back to that one later on. Adrag yaake heltidini andre D.N. Jha avaru he was trying to say that Buddhism was, Buddhism which originated in India, had no roots anymore in Indian context because there was an attempt to suppress it. They tried to kill that one. Even our mattonu quote ಮಾಡ್ತಾರೆ, and that's true also. ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ 10th century ಬರೀತಾನೆ ಅವನು. Just before I think ಇವರು ಯಾರು ಆಲ್ಬೆರಿನಿ ಬರೆಯೋ ಮೊದಲು ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು. ಅವನು 6 volumes ಇದೆ. 6 volumes, you should read that one. It's history of the Kashmir. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಬೆರಿನಿ ಮತ್ತು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರೇಲಿ ಸಿಗುದು ನಮ್ಗೆ post 10th century. ಓಕೆ, ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತ 15th century ಸಿಗ್ತಾರೆ. Then there is a comment about Sher Shah Suri ಕೂಡ ಇದೆ. What I'm trying to say that look at your ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ society was a conflictual society. It was not cohesive society. It was not coherent society as such. And how they attempted to destroy the symbols of religion and other things. In fact, D.N. Jha refers to text or the books written by Raja Tarangini. I mean, written by Kallana, particularly is Raja Tarangini. Raja Tarangini, what does it reflect? ಒಂದು ಕಡೆ it talks about the history of Kashmir. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರಸರು ಆಳಿದ್ರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು, ಹಾಗೀಗ ಈವನ್ ದಿ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುವಾನ್ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಅವ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. There was another one reference that he makes is about the destruction of the Nalanda University. How the Nalanda University was destroyed. But ಇಲ್ಲಿ ರಾಜತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಹರ್ಷ, the king Harsha had a separate department of, can you imagine that one, to destroy the temples ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. There's one reason is that temple had huge amount of money, particularly gold, silver and others. All the statues were made out of the silvers or the gold. So he wanted to take away that statues and to mint the money, coins and ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕನ್ನು he destroyed ಅಂತ ಹೇಳಿ. But the second argument is that is intolerant behavior. I think ನಮ್ಗೆ ಆ intolerant behavior ಅನ್ನು ನೀವು ತರಂಗಿಣಿಯನ್ನು, ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುಬಿಡ್ತದೆ. I think you will be able to understand that kind of intolerance which is apparent with the King Harsha. He did not even leave his own sister or the mother and others. So ಅದಕ್ಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಏನನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, or even prior to the colonial period. ಅದೇ ಕಾರಣ D.N. Jha ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ದೆನ್ ನೀವು ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. The one writing that one writing was the writing of Alberoni. How did he look into the Indian society? Because he was private to the Indian society, because he came from the Persia. I think just before the Khiljis, and he settled down in one place, and Ghaznavi, he settled in Ghaznavi, and then he came to India. Interestingly, on pustakalu yake important agutante, he made compared to study of the different religions of the world, particularly Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, Zoroastrianism, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವುಡ್ ಕಂಪೇರ್ Indian Vedas, Gita and others with the Quran, Zendavesta, Bible. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಗೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನು ಪರ್ಷಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದ ಸೊಸೈಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ 8th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವನು, ಸಿಂಧನ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧದ ಹಿಂದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಬಹಳ ಪೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಬುರಿನಿ ಈ ಅಲ್ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಶಬ್ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಜಾತಿಯ ಪರಿ. ಅದು ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಇದು ಬಹಳ ಈ ಎರಡೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನು ಅವನು ಹಿಂದೂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮಧುವಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು 8 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಜಾತಿಗಳಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಯೂಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಅತಿಶೂದ್ರರು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಶೂದ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಡ್ಕೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅನಾವರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನೆನಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಅವನು 8 ಉಪಜಾತಿಗಳು, 8 ಜಾತಿಗಳು. ಅವರ್ಣೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರ್ಣೀಯ, ವರ್ಣರಹಿತರು. ಅವರ್ಣೀಯ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಓದಿ ಬಹಳ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅದು ಪುಸ್ತಕ, ಅಲ್ಬುರಿನಿಯ ಪುಸ್ತಕ. ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, untouchables. No, he never used that word untouchables. ಇದು untouchable ಗಳಲ್ಲಿ untouchableಗಳು. It's begin with the word A. I remember that one. Text ಅತಿಶೂದ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. No, he never use. ಇಲ್ಲ ಅತಿಶೂದ್ರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು some term ಪಂಚಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಂಚಮಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದದ್ದು, 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದು. ಸೊ ಪಂಚಮರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅನಿರ್ವಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಐ ಮೀನ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು.
ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಅವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾತಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಚ್ಯುತ್ ಜಾತಿಗಳಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಜಾತಿಗಳು. ಆವರಣದೊಳಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾತಿಗಳು. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದು 8 ಜಾತಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಅವುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಅವುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಅಲ್ಬುರನಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯ, ಆ ಸಮುದಾಯ, ನೀವು ಈ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ, ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳಿವೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರನಿಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅವಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಜಹಂದೇರಿಯಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್. ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಲ್ಬೆರಿನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಿಂದ ಬಂದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವನು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರನಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯಿಂದ ತುಘಲಕರ ತನಕ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು 2 ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರ್ನಿ tries to understand 2 social structures, social system then prevailing in India. ಒಂದು ಈಸ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎರಡನೇದು ಹಿಂದೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಮತ್ತು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಬರ್ದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ, when he was talking about the differences within the Islamic world, Muslim world or the Muslim society in India, imagine ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ the Arab world ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. He writes saying that, I mean, he makes reference to the then Caliph of Mumuk of Baghdad, wherein he tries to say that there are differences within the Muslim society. Like, for example, ali slaves galidru, ali I mean how that, particularly how this kingdom completely underwent, completely vanished in the scene, just because of the appointment of the slaves in the society. In fact, his argument in Indian context ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 kinds of categories of Muslims. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಜಾತಿಗಳು, ಮೇಲ್ ವರ್ಗಗಳು. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಲಾಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಕಮೀನ ಜಾತಿಗಳಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಕಮೀನ ಜಾತಿ, ಈ ಯೂಸಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಮೀನ ಜಾತಿ. ಕಮೀನ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಜಾತಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್,
ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಲೇಬರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಮೀನ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಮೀನ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಚಪಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಹಾಂದಾರಿಯಾ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಮೀನ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅವನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳು ಬಹಳ ವೈಚಾರಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವನು ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಟೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಲೇವರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಮೀನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ವಾಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನ ಬರವಣಿಗೆ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿರಲಿ, ಅವನು ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ readings or the cultural behavior and other things. ಈ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫಜಲ್ ಇಲಾಹಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಜಾತಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾತನಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಜಾತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜಹಾಂದಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಹಾಂದಾರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಜಲ್ ಇಲಾಹಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಟರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು, ರಜಪೂತರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ರಜಪೂತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜಾಗೀರ್ದಾರಾದ್ರು, ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು, ಸ್ಲೇವರಿ ಜಾತಿಗಳು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಆಲಂಗೀರಿ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ, ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಜಲ್ ಇಲಾಹಿ ಬರೆಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತದೆ ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಬಿಹಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಿದ್ದವನು. ಅವನ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದದ್ದು ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದವರು. ಅವರು ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ನೋಡುವಂತ ಪರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸುವಿಧಾವನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ how to provide the people different materials for their own living ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಳಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆನ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ 14th ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಸೆಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈನಿಕರು ರೈತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ರೈತರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಿಸಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ರೈತರನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬಾಲ್ಟನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ರಾಜನ ಒಳಗೆ ಸಬಾಲ್ಟನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಶೇಷಾಸುರಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. For example, like the debate about Charvaka philosophy, debate about the Sunya philosophy, debate about Dvaita or the Advaita philosophy. Philosophical discourses that even the debate between, I think about the Nagarjuna. Nagarjuna as a Buddhist, Buddha debate and teltare. I have not gone through this, but I have glanced over that kind of debate. But our narrative ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they overlook the debate of ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ as a structure of democracy, as a small component of the democracy, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಲುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ದೀನ್ ಇಲಾಹಿ, ಅಕ್ಬರನ ದೀನ್ ಇಲಾಹಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್. ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದ ಕಾರಣನೇ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶುರುವಾದದ್ದು ಪ್ರೀ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲೌಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ B.A. Salator, argument of Altaker or K.P. Jaiswal, including ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ವಿದೇಹ ಇತ್ತು, ಕುರು ಪಂಚಾಲ ಇತ್ತು, ಆಯುಧೋಪೇ ಜೀವನ್ ಸಂಘಗಳು ಇದ್ದವು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಇತ್ತು, ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಜಾತಿ ಇತ್ತು, ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಒಳಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿತ್ತು,
ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ನೆರೇಟಿವ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲಿಬರಲ್ ಆದಂತ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ಗಳು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲಾವ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಚಲನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಲನಶೀಲ ಸಮಾಜ ಅಂತೇಳಿ ವಾದಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ನೀವು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ his principal argument. Marx 1857 ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾನೆ. he keeps writing about the first war of independence, particularly with his knowledge came about India came through analysis of the British dispatches ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಭಾರತದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಚಲನಶೀಲ ಸಮಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥನಗಳಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಜಡತ್ವ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ದಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಜಾತಿಯ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹೊರಗಿಳುವಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ quite obviously reflected in this particular classical period, pre-medieval, pre-colonial period. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಲ ಸಮಾಜ. ನಿಶ್ಚಲ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸಮಾಜ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡುವಂತ ಪರಿ ಬೇರೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ. ಅವನು ಭಾರತದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ವಿವಿಧವಾದಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಂತ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮಾಜ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಕಾನಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ರಹಿತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಶೋಷಣೆ ರಹಿತ ಸಮುದಾಯ. ಆದರೆ Stop my video. Video now started. Start my video. Video now stop. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಚಲನಶೀಲ ಅಂತೇಳಿ implicitly, not implicitly, obviously argues. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ದ್ವಂದ್ವವಾದಂತ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇಕಾನಮಿ, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಲನಶೀಲ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೌ ಡು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ